ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 4 ሴል ባዮሎጂ በሚለው ዩኒት ስር ፓሲቭ ፕሮሰስ የሚለው ሰብሴክሽን ዲቴል የሆኑ ነጥቦችን ይዘንላችሁ መጥተናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ፓሲቭ ፕሮሰስ ማለት ምን ማለት ነው? ባለፈው ቪዲዮአችን ስለ ፓሲቭ ፕሮሰስ የተወሰኑ ነጥቦችን አይተናል። ፓሲቭ ፕሮሰስ የተባለው the movement of substances without energy takes place ስለሚሆነው the movement of substances or molecules or particles without energy takes place ስለሚሆነው ፓሲቭ የተባለው there is no need of energy ፓሲቭ የተባለበት ፕሮሰስ። የፓሲቭ ፕሮሰስ ኤግዛምፕሎችን ስናይ እንደ ሲምፕል ዲፊውዥን፣ ፋሲሌትድ ዲፊውዥን እና ኦስሞሲስን አይተናል። ስለዚህ ሲምፕል ዲፊውዥን ምንድን ነው የሚለውን እስኪ የተወሰኑ ዲቴል የሆኑ ነጥቦችን እንይ። In fluids, liquid and gases, the particles that make up the fluid are free to move around. በፍሉድ በሊኩዊድ እና በጋዝ ውስጥ በአጠቃላይ the particles that make up the fluid are free to move around. ስለዚህ ፍሉዱን ሜክ ያደረጉት ፓርቲክሎች they are free to move. This kinetic energy is what drives diffusion. ይህ kinetic energy ነው ዲፊውዥንን ድራይቭ የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ if particles are for some reason concentrated in a small area, they will move in such a way that the particles spread out and occupy all the space that is available to them. ይህ ማለት ምንድነው? ፓርቲክሎቹ በሆነ ምክንያት ኮንሰንትሬትድ ከሆኑ ስሞል ኤሪያ ላይ በተፈጥሯቸው ደግሞ ፍሪሊ ሙቭ ማድረግ ስለሚፈልጉ አራውንድ ኮንሰንትሬትድ በሚሆኑበት ጊዜ ምን ያጣሉ? ስፔስ ያጣሉና የተሻለ ስፔስ ለማግኘት ሲሉ ኮንሰንትሬትድ ከሆኑበት ቦታ ስፕሪድ አውት በማድረግ ወደ ሌላ ቦታ በሙቭ በማድረግ ወደ ሌላ ቦታ በመሰራጨት አዲስ ቦታን ኦኩፓይድ ያደርጋሉ። ይህ አይነት ባህሪ ነው ራንደም የሆነ የፓርቲኩላር ሞሽን የሆነ ባህሪ ነው ዲፊውዥን ፋሲሊቴት የሚያደርገው። ስለዚህ አሁንም በድጋሚ particles are for some reason concentrated in a small area, they will move in such a way that the particle is spread out and occupy all the space that is available to them. በሆነ small area ላይ concentrate የሆኑ ፓርቲክሎች ሙቭ አራውንድ ያደርጋሉ ያለውን ቦታ ኦኩፓይድ ከማድረግ አንፃርና ያ ኮንሰንትሬሽኑ ቦታ ተያዘባቸው ደግሞ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ከሆነው ግራዲያንት ወደ ሎወር ኮንሰንትሬሽን ወደ ሆነው ግራዲያንት ሙቭ በማድረግ ኒው ስፔስንም አኳየር ሊያደርጉ እንደሚችሉ እንድትገነዘቡ ፈልጋለሁ። When particles diffuse across a plasma membrane, particles በፕላዝማ ሜምብሬን ዲፊውዝ በሚያደርጉበት ጊዜ there must be a concentration difference between the two sides of the membrane. ይህ ምን ይባላል? concentration difference a concentration gradient ይባላል። ይህ concentration difference ወይም concentration gradient ነው ፕሮሰሱን ድራይቭ የሚያደርገው የሲምፕል ዲፊውዥንን ድራይቭ የሚያደርግልን ይህ የኮንሰንትሬሽን ግራዲያንት ነው። ማለት ፓርቲክሎች ፕላዝማ ሜምብሬንን አክሮስ በማድረግ ዲፊውዝ ያደርጋሉ። ዲፊውዝ ለማድረግ ፍሮም ከፕላዝማ ሜምብሬን ውጭ ያሉት ኮንሰንትሬሽን ግራዲያንት እና ሴል ውስጥ ያለው የኮንሰንትሬሽን ግራዲያንት ወይም concentration of particles and molecules
የተለየ በሚሆንበት ጊዜ ይህ ፓሲቭ የሚባለው ፕሮሰስ ስፔሻሊ ሲምፕል ዲፊውዥን የሚባለው ፕሮሰስ ድራይቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፊውዥን በዚህ መንገድ ይቀጥላል ወይም ፕሮሰስ ይሆናል ማለት ነው። as diffusion proceeds, the high concentration will decrease and the low concentration will increase until the two concentration are the same. ስለዚህ concentration gradient ስላለ simple diffusion takes place የሚሆነው from higher concentration to lower concentration ስለሆነ high concentration የነበረው concentration ዲክሪዝ እያደረገ low concentration የሆነው concentration እየጨመረ ይሄዳል። ይህ የሚሆነው እስከመቼ ነው? ሁለቱ ኮንሰንትሬሽኖች እኩል እስከሚሆኑ ድረስ። ሁለቱ ኮንሰንትሬሽኖች እኩል ሲሆኑ በዚህን ሰዓት ምን ይሆናል ማለት ነው? there will be no further net diffusion at this point when the concentration are the same. at this point ምን ይባላል? there will be no further net diffusion because ሁለቱ ኮንሰንትሬሽኖች እኩል ስለሆኑ። ስለዚህ ከዚህ በፊትም እንዳየነው simple diffusion means the movement of particles from high concentration to low concentration. From high concentration to low concentration ይህ የኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ዲፈረንስ ነው ሲምፕል ዲፊውዥንን ኢኒሺየት የሚያደርግ ወይም ድራይቭ የሚያደርገው ማለት the driving power is this concentration difference. እስከ መቼ ድረስ ነው የፕሮሰስ የሚቀጥለው? until the concentrations are the same ሲሆን ኮንሰንትሬሽኑ the same ሆነ ማለት በዚህ ሰዓት there will be no further net diffusion further የለም because the concentrations are constant or the same ነው ማለት ነው። this means that although particles will still move across the membrane, they will move equally in both directions, so there will be no overall effect. We say that the concentrations are in equilibrium. ይሄንን በፊገር 424 እና 425 እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላው እንድትገነዘቡ የሚያስፈልገው ነጥብ there will be no further net diffusion ስንል ኮንሰንትሬሽናቸው the same ነው ስንል ፓርቲክሎቹ ሙቭ አያደርጉም ማለት አይደለም። the particles move አያደርጉም ማለት ነው። still the particles will move across the membrane. ሙቭ ሲያደርጉ ግን ኢኳሊ ነው in both direction ነው ሙቭ የሚያደርጉትና both direction ሙቭ ስለሚያደርጉ አሁንም ኮንሰንትሬሽኑ the same or constant ሆኖ ተጠብቆ ስለሚቀጥል there is no overall effect ነው ኮንሴፕቱ እንጂ movement of the particles አቆመ ማለት እንዳልሆነ እንድትገነዘቡት። there will be no further net diffusion ሲባል movement of particles አቆመ ሳይሆን equally in both direction particles move ያደርጋሉ ይኳል። ይህ ደግሞ ኦቨርኦል የሆነ ኢፌክት ስለሌለው still concentration ኮንስታንት ሆኖ ይቀጥላል። በዚህ ሰዓት ምን ይላል? the concentrations are at equilibrium. concentration are at equilibrium ማለት አሁን particles move ማድረግ አቆሙ ሳይሆን both direction move ስለሚያደርጉ ተመጣጥኗል ማለት ነው። at equilibrium ነው ማለት ነው። there is no further net የሆነ diffusion የለም። there is no concentration gradient difference ማለት ነው እንጂ ፓርቲክሎች ሙቭ ማድረግ አቆመዋል ማለት እንዳልሆነ እንድትገነዘቡት። ይሄን ሞር ለማየት እዚህ ጋር በፊገር 424 the change in concentration as diffusion proceeds and the change in concentration across membrane as diffusion proceeds የሚለው ነው የምናየው ማለት ነው። እዚህ ጋር ታይም በታይም ተቀምጦላን x and y axis ታይም 0 2 4 6 እያለ እስከ 20 ሰከንድ ፕሎት ተደርጎልናል። የy ኮምፖነንቱን ስናይ ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ነው በሞል ተቀምጧን ኮንሰንትሬሽን 0.25 0.5 0.75 እና 1 እያለ ከላይ የሚያሳየን from the outside membrane ነው የሚያሳየን፣ የታችኛው ደግሞ inside the membrane ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ታይሙ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ምን እየሆነ ነው? ኮንሰንትሬሽኑ ምን እየሆነ ነው? ኮንሰንትሬሽኑ እየጨመረ ይሄዳል። ይሄ ኮንሰንትሬሽን እየጨመረ ሄዶ የሆነ ፖይንት ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮንስታንት ይሆናል። ኖ ኔት ዲፊውዥን ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው። ሌላው አውትሳይድ ሜምብሬን ያለው ኮንሰንትሬሽን ከፍተኛ ነበር።
የአውትሳይድ ሜምብሬኑ ኮንሰንትሬሽን ከፍተኛ ነበር ቢኮዝ ኮንሰንትሬሽኑን ስናየው አንድ ነው የነበረው ኢንሳይድ ሜምብሬኑን ስናየው ከዜሮ ነው የጀመረው ማለት ኮንሰንትሬሽኑ አነስተኛ ነበር ማለት ነው የአውትሳይድ ሜምብሬኑ ኮንሰንትሬሽን እየቀነሰ ሲመጣ ያ ማለት የአውትሳይድ ኮንሰንትሬሽኑ ወደ ሴል ውስጥ እየገባ ነው ሜምብሬኑን እያለፈ ወደ ሴል ውስጥ እየገባ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢንሳይድ ሜምብሬን ያለው ኮንሰንትሬሽን ከዜሮ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው አውትሳይድ ያለው ሜምብሬን ኮንሰንትሬሽኑ በጣም ብዙ ከሆነ እየቀነሰ ወደ ውስጥ በመግባት የውስጡን ኮንሰንትሬሽን እየጨመረ ሁለቱም ይመጣና እኩል የሚሆንበታል እዚህ ጋር አሁን የሚያሳየን አንድ የነበረው እየቀነሰ መጥቶ ዜሮ የነበረው እየጨመረ መጥቶ ሁለቱም ባላንስ የሆኑት 0.5 ኮንሰንትሬሽን ነው ያ ምንድነው ኢኩሊብሪየም ሆኗል ኢኩሊብሪየም ሆነ ማለት ኖ ኔት ዲፊውዥን ነው ኖ ኔት ዲፊውዥን ግን ሞመንት ኦፍ ፓርቲክልስ ወደ ውስጥም ወደ ውጭም ወደ ሴሉም ውስጥ ይገባሉ ከሴሉም እየወጣ አሁንም አት ኢኩሊብሪየም ኪፕ ይሆናሉ ኖ ኦቨርኦል ኢፌክት አይኖርም ኦቨርኦል አፌክት የሚያደርገው ነገር አይኖርም ወደ ውስጥም ወደ ውጭም እኩል ስለሚገቡ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ በዚህ ሰዓት ምንድነው አት ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው አጠቃላይ እዚህ እንድትገነዘቡት የሚያስፈልገው ሃይ ኮንሰንትሬሽን የነበረው ኮንሰንትሬሽኑን እየቀነሰ ሲመጣ ሎ ኮንሰንትሬሽን የነበረው ደግሞ ኮንሰንትሬሽኑ እየጨመረ መጥቶ የሆነ ፖይንት ላይ አት ኢኩሊብሪየም ይሆናል ስለዚህ ይሄ አውትሳይድ ሜምብሬን 1 ነበር ኮንሰንትሬሽኑ ኢንሳይድ ሜምብሬን ኮንሰንትሬሽኑ ከዜሮ ተነስቶ የውጩ እየቀነሰ የውስጡ እየጨመረ ሁለቱ መተው 0.5 ላይ ኮንሰንትሬሽናቸው እኩል ሆኗል at this point in and out moments of the particles አለ ግን ኔት የሆነው diffusion still at equilibrium overall process affect አይሆንም because equally particles in and out move ስለሚያደርጉ ሌላው ፊገር 425 የሚያሳየን the change in concentration across membrane as diffusion proceeds ነው የሚያሳየን ይህ ማለት ምንድነው እነዚህ ኤክስትራሴሉላር ስፔስ ማለት ከሴል ውጭ ያሉ ስፔሶች ናቸው ከሴል ውጭ ያሉት ኢንትራሴሉላር ማለት ግን ሴል ውስጥ ያለ ስፔስ ነው ስለዚህ ኤክስትራሴሉላር ስፔስ እና ኢንትራሴሉላር ስፔስ ኤክስትራሴሉላር ስፔስ ማለት በሴል ሜምብሬኑ ከሴል ሜምብሬኑ ውጭ ያለው ኢንቫይሮንመንቱ ሲሆን የሴል ኢንቫይሮንመንት አጎራባቹ ማለት ነው ሴል ውስጥ አይደለም ኢንትራሴሉላር ማለት ግን ከሴል ሜምብሬኑ ውስጥ ነው ሴል ሜምብሬኑ ውስጥ ሁለቱም ይሄ ኤክስትራሴሉላር ስፔሱንና ኢንትራሴሉላር ስፔሱን ማን ነው ሰፓሬት ያደርጋቸው ሊፒድ ባይሌር ወይም ሴል ሜምብሬን ነው ሰፓሬት ያደርጋቸው ስለዚህ እንግዲህ በኤክስትራሴሉላር ስፔስ ውስጥ ያሉ ፓርቲክልሶችና በኢንትራሴሉላር ውስጥ ያሉ ፓርቲክልሶች ወይም ሞለኪውልስ ኦር ሰብስታንስ ኮንሰንትሬሽናቸው ሊለያይ ይችላል ስለዚህ በዚህ ፊገር 425 የሚያሳየን ኤክስትራሴሉላር ስፔስ ላይ የምናያቸው የፓርቲክል ኮንሰንትሬሽን በጣም ሃይ የኢንትራሴሉላሮቹ ፓርቲክል ኮንሰንትሬሽኖቹ ደግሞ ሎው ነው ይህ የሁለቱ የፓርቲክል ኮንሰንትሬሽን ግራዲያንት ዲፈረንስ ምንን ኢኒሺየት ያደርጋል ዲፊውዥንን ሲምፕል ዲፊውዥንን ኢኒሺየት ያደርግና እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓርቲክሎቹ ሊፒድ ባይሌየሩን እያለፉ ወደ ውስጥ በመግባት ይጀምራሉ ማለት ነው በሲምፕል ዲፊውዥን ይገባሉ ሲምፕል ዲፊውዥንን ኢኒሺየት የሚያደርገው ምንድነው በሁለቱ መካከል ነው የፓርቲክልስ ኮንሰንትሬሽን ግራዲያንት ዲፈረንስ ነው ኤክስትራሴሉላር ላይ ብዙ አሉ ኢንትራሴሉላር ላይ ምንም እዚህ መጀመሪያ ላይ ብታዩት ኤክስትራሴሉላር ላይ ብዙ ፓርቲክሎች አሉ ኢንትራሴሉላር ላይ ምንም ፓርቲክልስ የለም ስለዚህ ይህ ፓርቲክል ኮንሰንትሬሽናቸው ሃይ ስለሆነ ሜምብሬኑን እያለፉ በሲምፕል ዲፊውዥን ወደ ውስጥ ይገባሉ ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያሳየን የተወሰኑት መግባት ጀምረዋል 1 2 3 የሚያሳየን ኤክስትራሴሉላር ስፔስ ላይ የሚገኙ ፓርቲክልስ ወደ ውስጥ ገብተው ነው ወደ ኢንተርሴሉላር ስፔስስ አሁንም ታይሙ እየጨመረ በሚመጣበት ሰዓት ኤክስተርናልና ኢንተርናል ያሉት ማለትም ኤክስትራሴሉላር ስፔስ ላይ ያሉትና ኢንትራሴሉላር ያሉት ስፔስ ኮንሰንትሬሽናቸው እኩል ሆነ በዚህ ሰዓት ኖ ኔት ዲፊውዥን ይባላል ኖ ኔት ዲፊውዥን ማለት ደግሞ ምንድነው they are at the same concentration ናቸው at equilibrium ናቸው ኖ ኔት ዲፊውዥን ማለት ፓርቲክሎች ሙቭ ማድረግ አቆሙ ማለት አይደለም ልክ አንዷ ከኢንትራሴሉላር ወደ ኤክስትራሴሉላር ስትገባ እሷን አሁንም ኢኩሊብሪየም ለማድረግ ሌላ ተመልሶ ይገባል ሁለቱ ቢወጡ ሌላ ተመልሶ ሁለት ይገባል
3 ቢወጡ ተመልሰው 3 እየገባ ስቲል አት ኢኩሊብሪየም በመሆን ኔት ዲፊውዥኑ 0 በማድረግ ኮንሰንትሬሽኑን ኮንስታንት ወይም አት ኢኩሊብሪየም ሆኖ ይቀጥላሉ እንጂ ኔት ሞመንት ያቆማን ብላችሁ እንዳትደመድሙ። ሌላው the rate at which diffusion across a membrane takes place is influenced by diffusion membrane cross በማድረግ the rate of diffusion across the membrane takes place is influenced by different points that affects the rates at which diffusion across a membrane takes place. The rate of diffusion across the membrane is influenced by the following points. The first one is the concentration gradient. The rate at which diffusion across a membrane takes place is influenced by the concentration gradient. Concentration gradient ሲባል ምን ማለት ነው? A bigger difference in concentration results in faster diffusion than a smaller gradient. Concentration extracellular ላይ ያለው concentration እና intracellular ላይ ያለው concentration ወይም በተቃራኒ intracellular ያለው concentration እና extracellular concentration ያለው ልዩነታቸው በጣም ትልቅ ከሆነ የዲፊውዥን ሬቱ ፋስተር ይጀምራል። ፋስት ነው፣ ቶሎ ይጀምራል። ዳን ስሞል ግራዲያንት ማለት ስሞል ነው ግራዲያንቱ ማለት ኮንሰንትሬሽን ግራዲያንቱ ማለት የውጩና የውስጡ ልዩነታቸው ትንሽ ነው። ኮንሰንትሬሽን ግራዲያንቱ ስሞል ከሚሆን ይልቅ ልዩነታቸው ትልቅ ከሆነ ለምሳሌ የኤክስትራ ሴሉላሩ እና የኢንትራ ሴሉላሩ የኮንሰንትሬሽን ግራዲያንታቸው ልዩነታቸው ትልቅ ከሆነ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ለመጀመር ፋስት ነው፣ በፍጥነት ዲፊውዥን ይጀምራል። the faster the diffusion rate is because ይህ ኮንሰንትሬሽን ግራዲያንት ልዩነቱን አት ኢኩሊብሪየም ለማምጣትና ለማጥበብ ሲባል ዲፊውዥን በፍጥነት ይካሄዳል። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ግራዲያንት በዚህ መንገድ አፌክት ያደርጋል። ሌላው the thickness of the membrane ነው። የሜምብሬኑ ቲክነስ አፌክት ያደርጋል። as all plasma membrane are the same thickness በአኒማል ሴል ላይ the same ሴል ስለሆነ ፕላዝማ ሜምብሬናቸው ወይም ሴል ሜምብሬናቸው ወይም ሴል ሰርፌስ ሜምብሬናቸው ቲክነሱ እኩል ነው። ግን this is not really an issue when considering diffusion into and out of the cell, but for other situations where particles must cross some kinds of barrier, a shorter distance result in faster diffusion. As a general concept ስናየው thickness of a membrane is matter the rate of diffusion. ነገር ግን በፕላዝማ ሜምብሬን ስናየው ቲክነሱ እኩል ነው። ቲክነሱ እኩል ስለሆነ ያን ያክል ጉል የሆነ ልዩነት አለው ብሎ መናገር ባያስደፍርም ነገር ግን በሌሎች ሲቹዌሽኖች ብናየው ቲክነሱ ትንሽ ከሆነ ወይም ዲስታንሱ ማለት ነው የሜምብሬኑ ክሮስ አድርገውት የሚያልፉ ዲስታንስ በጣም ሾርተር በሆነ ቁጥር ዲፊውዥን ሬት ፋስተር ነው። ቢኮዝ ፓርቲክሎቹ ሴል ሜምብሬኑን አልፈው ሲመጡ ወይም ቤሪየሩን ማለት ነው አልፈውት የሚመጡት በዚህ በፕላንት ሴል ጊዜ ስናይ በቤሪየር ሆኖ የሚያገለግለው ፕላዝማ ሜምብሬኑ ወይ ሴል ሜምብሬኑ ነው። እሱን አልፈውት የሚመጡት ቤሪየር አነስተኛ በሆነ ቁጥር ብዙ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ይኖራል። ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ኢንክሪዝ ያደርጋል ነው። አሁንም ብዙ ፓርቲክልሶች ዊዝን ሾርት ታይምስ ኦፍ ሰከንድ ብዙ ሬት ኦፍ ብዙ ፓርቲክልሶች ሙቭ ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ ሬት ኦፍ ዲፊውዥኑ ቲክነስ ኦፍ የሜምብሬኑ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቲክነሱ ሃይ ነው ማለት ፓርቲክሎቹ ሙቭ የሚያደርጉ ዲስታንስ ረጅም ስለሚሆን ሬት ኦፍ ዲፊውዥኑን ይቀንሳል። ቲክነሱ ደግሞ ትንሽ ነው ማለት ሙቭ የሚያደርጉት ቤሪየሩ ሙቭ የሚያደርጉት ዲስታንስ አነስተኛ ስለሚሆን ሬት ኦፍ ዲፊውዥኑ ፍጥነቱ ይጨምራል ማለት ነው። ነገር ግን አክቹአሊ ስናየው ፕላዝማ ሜምብሬን ሲኖር አንድ አይነት ቲክነስ ነው ያለው። በሌሎች ሲቹዌሽኖች ስናጠናቸው ቲክነስ ኦፍ ዘ ሜምብሬንስ ኦር ቲክነስ ኦፍ ሜምብሬን የሚባል ኢን ተርምስ ኦፍ ፕላዝማ ሜምብሬን ስናወራ አሁንም ዘ ሴም ስለሆነ ቤሪየር እንለዋለን። ቤሪየርስ ማለት ሁለት ኮንሰንትሬሽን ግራዲያንቶች ያሉትን ሰፓሬት ያደረገ ቤሪየርን ስናይ እሱ ፓርቲክልሶች ሙቭ የሚያደርጉበት ዲስታንስ ወይም ሙቭ የሚያደርጉበት የቤሪየሩ ቲክነስ አፌክት ሊያደርግ እንደሚችል እንድትገነዘቡ ያስፈልጋል። ኢን ተርምስ ኦፍ ፕላዝማ ሜምብሬን ግን ቲክነሱ ዘ ሴም ነውና ኮንስታንት የሆነ ዲስታንስ ነው ሁሉም ፓርቲክሎች ሙቭ የሚያደርጉት።
in terms of plasma membrane distance to the reality መጨመር መቀነስ የምንልበት ኮንሴፕት ላይ ነው ይችላል አይዲያሊ ነው ይሄን ነገር ፊል ታደርጉት የሚገባው ነው ወይም በሌላ ሲቹዌሽን ነው እንድትገነዘቡት የሚያስፈልገው ማለት ነው ተፈጥሮ ራሱ አንድ አይነት ስለሆነ ቲክነሱ በሌላ ሲቹዌሽን ነገሩን ፊል ማድረግ አለባችሁ አልኳችሁ ለዚህ ነው ሌላው the surface area of the membrane matters the surface area of the membrane is clearly if there is more membrane where diffusion can take place diffusion will be happen faster ስለዚህ surface area of the membrane የት ነው ዲፊውዥኑ የሚካሄድበት በሜምብሬን አይደለ በሜምብሬኑ ስለሆነ ዲፊውዥኑ የሚካሄደው ብዙ ሰርፌስ ኤሪያ አለ ማለት ብዙ ፓርቲክሎች ሙቭ የሚያደርጉበት ቦታ አገኙ ማለት ነው ስለዚህ ይህ በራሱ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ይጨምራል ሰርፌስ ኤሪያው አነሰ ማለት የተወሰኑ ፓርቲክሎች ሙቭ የሚያደርጉበት ሰርፌስ ኤሪያ ነው የሚያገኙት ለሌሎቹ ፓርቲክሎች ሙቭ የሚያደርጉበት ሰርፌስ ኤሪያ ያገኙ ብዙ ሰርፌስ ኤሪያ ማለት አለ ማለት ብዙ ፓርቲክሎች ሙቭ የሚያደርጉበት ኤሪያ ስለሚያገኙ ሬት ኦፍ ዲፊውዥንን ይጨምራል በአጠቃላይ the rate of diffusion አፌክት የሚያደርጉት በሜምብሬን ውስጥ አንደኛ ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ነው ሁለተኛ the thickness of the membrane ነው ሶስተኛ the surface area of the membrane ነው ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ሁሉ ጊዜ ብዙ ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ልዩነት ካለ ከስሞል ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ይልቅ ትልቅ ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ልዩነት ካለ ዲፊውዥን በሃይሊ ቴክስ ፕሌስ ይሆናል ሬቱ ቲክነስን በዛው ልክ ማተር ያደርጋል ሾርት ዲስታንስ ባለ ቁጥር ወይም ሌስ ቲክነስ ባላቸው ቁጥር ፓርቲክሎች with high rate of diffusion ወይም faster diffusion ሪዛልት ይኖራል ሰርፌስ ኤሪያው በበዛ ቁጥር ብዙ ፓርቲክሎች ሙቭ ስለሚያደርጉ ይሄም ዲፊውዥን ፋስተር ቴክስ ፕሌስ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው ሌላው እንድትገነዘቡ የምፈልገው ነጥብ these features are all related in an equation called fixed laws of diffusion እነዚህ አሁን ያየናቸው ነጥቦች በሙሉ ሁሉንም ባንድ ሪሌትድ አድርጎ የሚይዝ ኢኩዌሽን አለ ያ ኢኩዌሽን ምን ይባላል fixed law of diffusion ይባላል ስለዚህ ምንድነው እንዳየነው ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ማተር የሚያደርገው አንዱ ምንድነው ብለናል ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ ነው አይደል ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ በጨመረ ቁጥር ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ይጨምራል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ሜምብሬን በጨመረ ቁጥር አሁንም ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ይጨምራል ዲስታንሱ በጨመረ ቁጥር ዲፊውዥን ዲስታንሱ በጨመረ ቁጥር ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ይቀንሳል ዲፊውዥን ዲስታንሱ ሲጨምር ሬት ኦፍ ዲፊውዥኑ ይቀንሳል ያ ሜምብሬን ቲክነስ ያለው ግን ዲስታንስ ኦፍ ዲፊውዥን ወይም ባነሰ ቁጥር ወይም ቲክነሱ በቀነሰ ቁጥር ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ይጨምራል ብለን ያየው እነዚህ ነገሮች ጀነራላይዝድ አድርጎ የሚይዝልን ኢኩዌሽን አለ ያ ኢኩዌሽን ፊክስስ law of diffusion ይባላል ያ ማለት ነው rate of diffusion is directly proportional to surface area of the membrane times concentration difference and inversely proportional to the diffusion distance ከዲፊውዥን ዲስታንስ ጋር ተቃርኖ አላቸው ያ ማለት በሌላ መንገድ rate of diffusion ካልኩሌት ለማድረግ surface area of the membrane በማባዛት በማን በኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ በማባዛት surface area of the membrane በኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ አባዝተን ለዲፊውዥን ዲስታንስ በማካፈል rate of diffusion እናገኛለን ይህ የሚያሳየን ግን ጀነራሊ rate of diffusion is directly proportional to the surface area of the membrane ያ ማለት surface area of the membrane በጨመረ ቁጥር ከላይ ያለው ስለሆነ በጨመረ ቁጥር rate of diffusion ይጨምራል ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስን በጨመረ ቁጥር rate of diffusion ይጨምራል ነገር ግን ዲፊውዥን ዲስታንሱ በጨመረ ቁጥር ዲፊውዥን ዲስታንስ ሲጨምር ከታች የሚካፈልበት ቁጥር ትልቅ እየሆነ ነው የሚመጣው አይደል ትልቅ እየሆነ ስለሚመጣ rate of diffusion ይቀንሰዋል ግን ዲፊውዥን ዲስታንሱ ደግሞ እያነሰ በመጣ ቁጥር surface area of the membrane እየጨመረ ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንሱ እየጨመረ ዲፊውዥን ዲስታንስ እየቀነሰ በመጣ ቁጥር ከላይ ያሉ ለትንሽ ቁጥር ስለሚካፈሉ ውጤቱ ምንድነው rate of diffusion ትልቅ ይሆናል ነገር ግን surface area of the membrane እየቀነሰ ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንሱም እየቀነሰ መጥቶ ዲፊውዥን ዲስታንስ ደግሞ ቢቀንስ ዲፊውዥን ዲስታንሱ ቢጨምር ከላይ ያለው ቁጥር ትንሽ ቁጥር ይሆንና ከታች ያለው ትልቅ ስለሚሆን rate of diffusion ይቀንሳል ስለዚህ rate of diffusionአችን እንዲጨምር ከላይ ያሉት ናቸው መጨመር ያለበት ከታች ያለው መቀነስ አለበት
ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ሜምብሬን መጨመር አለበት ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንሱ መጨመር አለበት ዲፊውዥን ዲስታንስ መቀነስ አለበት ኢቭን አት ዘ ሴም ነው ብለን እንደ ሴል ሜምብሬን ላይ ብናየው በሴል ሜምብሬን ኮንስታንት የሆነ ዲፊውዥን ዲስታንስ ያለ በሴል ሜምብሬን ላይ ማለት ወይም በፕላዝማ ሜምብሬን ላይ ኮንስታንት የሆነ ዲፊውዥን ዲስታንስ ስላለ ከታች ያለው ኮንስታንት ነምበር አድርጋችሁ ታስቡትና ሰርፌስ ኤሪያው ሲጨምር ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንሱ እየጨመረ ቁጥር ሁለቱ የሚባዛው ቁጥር ትልቅ ውጤት ስለሆነ ከታች ላለው ለኮንስታንት ዲስታንስም ሲካፈሉ ሬት ኦፍ ዲፊውዥኑ ትልቅ እየሆነ ነው የሚመጣው into the actual environment ማለት ነው to the actual environment በዚህ መንገድ አንደርስታንድ ልታደርጉ ትችላላችሁ ሌላው the rate of diffusion is also influenced by temperature rate of diffusion ማሆንም በቴምፕሬቸር አፌክት የሆነ እንዴት diffusion occurs at higher temperature faster ነው diffusion occurs faster at high temperature because the particles have more kinetic energy and so move faster diffusion temperature ጨመረ ማለት ፓርቲክሎች with high kinetic energy move ስለሚያደርጉ ስለዚህ ዲፊውዥን ሬቱ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ዲፊውዥን ሬት በተጨማሪ ከሰርፌስ ኤሪያ ሜምብሬን እና ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ ቴምፕሬቸርም ምንን ይጨምራል ሬት ኦፍ ዲፊውዥንን ኢንክሪዝ ያደርጋል because at higher temperatures kinetic energy ሃይ ይሆንና ሞለኪውልስ with fast move ያደርጋሉ ማለት ነው ከዚህ አንፃር ሬቱ እንደሚጨምር እንድትገነዘቡት እፈልጋለሁ ማለት ነው ሌላው ፓሲቭ ፕሮሰስ ሁለተኛው ፋሲሊቴድ ዲፊውዥን ነው ፋሲሊቴድ ዲፊውዥን ማለት ምን ማለት ነው ፋሲሊቴድ ዲፊውዥን is essentially the same process as diffusion ፋሲሊቴድ ዲፊውዥንን ስናየው essentially the same process ነው ከማን ጋር ከዲፊውዥን in that it depends on a concentration gradient to allow particle to cross the membrane ፓርቲክሎች ሜምብሬንን አልፈው ፓርቲክልን አልፈው ሙቭ እንዲያደርጉ አፌክት የሚያደርጋቸው አሁን ኮንሰንትሬሽን ግራዲያንት ነው like what like diffusion like simple diffusion ነገር ግን it differs in that the particles must be helped to diffuse across the membrane their diffusion must be facilitated ስለዚህ በሜምብሬን ክሮስ ለማድረግ እርዳታ ይፈልጋሉ እርዳታ ስለሚፈልጉ ነው ፋሲሊቴትድ የተባሉበት በሜምብሬን ፓርቲክሎቹ ሙቭ እንዲያደርጉ ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ቱ ሎር ኮንሰንትሬሽን ግራዲያንት ነው እንደ ሲምፕል ዲፊውዥን ነገር ግን ፓርቲክሎቹ ሊያልፉበት ወይም እንዲያልፉ የሚያደርጋቸው ፋሲሊቴት የሚያደርግላቸው ነገሮችን ይፈልጋሉ እነዚህ ፋሲሊቴት የሚያደርጉላቸው እነማን ናቸው carrier protein ወይም channel protein ይባላሉ እነዚህ carrier protein or channel protein with an ion pore ዝም ብለው እንደ simple diffusion ሜምብሬኑን ፓስ እያደረጉ አይደለም የሚያልፉት ሙቭ ለማድረግ ምን ይፈልጋሉ carrier protein ወይም channel protein ይፈልጋሉ እነዚህ carrier protein ወይም channel protein with an ion pore ሊሆኑ ይችላሉ ለዚህ ነው facilitated የተባለው ያኛው ሲምፕል ዲፊውዥን የተባለው ለምንድነው ኮንሰንትሬሽንን ግራዲያንቱን አይቶ from higher concentration to lower concentration ሜምብሬኑን ያያለፉ የሴል ሜምብሬኑን ያያለፉ ሙቭ ያደርጋሉ በሴል ሜምብሬኑን ያያለፉ ሙቭ በሚያደርጉበት ሰዓት አፌክት የሚያደርገው ነገር አለ አንደኛው ኮንሰንትሬሽን ግራዲያንቱ በጣም ቢግ ምን ያክል ነው ልዩነቱ የሚለው ኮንሰንትሬሽን ግራዲያንት ልዩነቱ ቢግ ከሆነ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ይጨምራል ሴል ሰርፌስ ሜምብሬኑ ሴል ሰርፌስ ኤሪያው አለ ሴል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ሜምብሬን እሱ ማተር ያደርገዋል ሰርፌስ ኤሪያው በጨመረ ቁጥር በሁሉም ሰርፌስ ኤሪያ ሙቭ ስለሚያደርጉ ሬት ኦፍ ዲፊውዥኑን ይጨምራል ቴምፕሬቸር እንደዚሁ አፌክት ያደርጋል ሙቭ የሚያደርጉበት ዲስታንስ ነው አፌክት የሚያደርጋቸው ነገር ግን በፋሲሊቴድ ዲፊውዥን it is the same like simple diffusion ነገር ግን ፓርቲክሎች ሙቭ ለማድረግ ፋሲሊቴት የሚያደርጉላቸው እንደ carrier protein እና channel protein with an ion pore ይፈልጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ፊገር 426a shows facilitated diffusion on an ion through an ion pore ሌላው 426b ላይ የምናየው shows
a carrier protein moving particles across a membrane. Note, in both cases the particles are moving from a high concentration to lower concentration as simple diffusion. እዚህ ጋር በፊገር 426 ኤ ላይ የምታዩት እነዚህ ፓርቲክሎች የምታዩቸው from higher concentration to lower concentration move የሚያደርጉ from high concentration to lower concentration move በሚያደርጉበት ጊዜ እንደ ሲምፕል ዲፊውዥን በሜምብሬን አይደለም ፓስ የሚያደርጉት ምን ይፈልጋሉ carrier protein ይፈልጋሉ carrier protein ይፈልጋሉ እነዚህ carrier ፕሮቲኖችን በመጠቀም ነው ፓርቲክልሶቹ ሙቭ የሚያደርጉት ስለዚህ shows facilitated diffusion of an ion እነዚህ የምናያቸው አዮኖች አሉ እነዚህ አዮኖች smallest particles ናቸው ሜምብሬኑን አልፈው ሳይሆን የሚመጡት ምን ይፈልጋሉ ማለት ነው ቻናል ፕሮቲን ይፈልጋሉ ቻናል ፕሮቲን with an ion pore ነው እዚህ ጋር የምናየው እቺ አዮን ናት በቻናል ፕሮቲን የምታልፍ አዮን ፖር ናት ማለት ነው ስለዚህ ቻናል ፕሮቲን ሆነው አዮኖች የሚያልፉበት ቀዳዳ ያላቸው ናቸው ማለት ነው ቻናል ፕሮቲን with an ion pore ማለት ፕሮቲን ሆነው ኔቸራቸው ፕሮቲን ሆኖ ውስጣቸው ግን አዮን የሚያሳልፍ ቀዳዳ ስላላቸው ነው ስለዚህ ቻናል ፕሮቲን with ion pore የተባሉ በዚህ በቀዳዳው አዮኖቹ በማለፍ from high concentration to lower concentration ያልፋሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ቢ ላይ የምናየው ደግሞ carrier ፕሮቲኖች ናቸው carrier ፕሮቲኖች 4.26 ወይም 4.26 B shows a carrier protein moving particles across a membrane እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢ ላይ አዮኖች መተው በcarrier ፕሮቲኑ ሲገቡ carrier ፕሮቲኑ ምን ያደርጋል ማለት ነው conformational change ያሳያል የሳይዝ የሼፕ ቼንጅ የቅርጽ ለውጥ በማምጣት ሼፑን አዮኖቹን ያስገባቸውና ከገቡ በኋላ ሲያስወጣቸው ደግሞ ከላይ እየዘጋ እንደዚህ ያደርጋስ ልክ ሲመጡ እየከፈተ ያስገባቸዋል ከዛ ይዘጋዋል እንደገና እየከፈተ ያስገባቸዋል ይዘጋል እያደረገ የቅርጽ ለውጥ በማምጣት አዮኖቹን ፓስ ያደርጋል ስለዚህ facilitated diffusion through an ion pore and carrier protein በዚህ አይነት መንገድ ነው የሚከናወነው ማለት ነው ስለዚህ diffusion ነው facilitated diffusion it is diffusion ነው from high concentration to lower concentration of particles move የሚያደርጉ ነገር ግን particles move የሚያደርጉበት carrier protein ወይም channel protein with an ion pore ይፈልጋሉ ማለት ነው ion pore ማለት አዮኖች የሚያልፉበት ቀዳዳ ወይም ፖር ማለት ነው however also note that whilst the ions can simply move straight through the ion pore of a channel protein the carrier protein must undergo a conformational change or change in shape to move particle through the membranes explain ያደረኩላችሁ ነጥብ ነው explain ያደረኩላችሁ ነጥብ ነው እዚህ ጋር 426 ኤ ላይ አዮኖቹ ቀጥታ ሙቭ ያደረጉት በቻናል ፕሮቲን የሚያልፉት ቀጥታ በቻናል ፕሮቲኑ ነው የሚያልፉት ቀዳዳው አለ የተዘጋጀላቸው አለ ቀጥታ ነው የሚያልፉት በቻናል ፕሮቲን with an ion pore አለ በዛ ነው የሚያልፉት ነገር ግን በኬሪየር ፕሮቲን ጊዜ ግን carrier protein ምን ያደርጋል conformational change ወይም change in shape ያካሂዳል እነሱን ለማሳለፍ ቅርጹን እየቀየረ ነው የሚያሳልፋቸው ማለት ነው ቅርጹን እየቀየረ ነው ልክ እነሱ ሲመጡ ምን ያደርጋል conformational change ያመጣና እነሱን ራሱን እየቀያየረ ነው የሚያሳልፋቸው ማለት ነው ስለዚህ የኬሪየር ፕሮቲን እና የቻናል ፕሮቲን with ion pore ልዩነታቸው ይሄ ነው ስለዚህ carrier ፕሮቲኖች ምን የላቸው ማለት ነው ion pore የላቸው ኖርማሊ መጀመሪያ at the first beginning ion pore የላቸው ቅርጻቸውን በመቀያየር አዮኖቹ ወይም ፓርቲክሎቹ ሲመጡ ነው እነሱን ለማሳለፍ ቅርጹን እየቀየረ የሚያዘጋጅላቸው እንጂ ኤግዚስት ያደረገ ion pore የላቸው ግን ለማሳለፍ አዮኑን የሚያልፍበትን ፖር ቅርጻቸውን እየቀያየሩ
ያዘጋጁታል። ሌላው the rate of facilitated diffusion is affected by the same factor that affects simple diffusion with the exception that it is not the actual surface area of the membrane that determine the rate but the number of carrier proteins or channel proteins present. እዚህ ጋር እንድትረዱት የሚፈለገው ዋና ነጥብ rate of facilitated diffusion አፌክት የሚያደርጉት ልክ ሲምፕል ዲፊውዥንን አፌክት የሚያደርጉት ነጥቦች ናቸው። ነገር ግን ሲምፕል ዲፊውዥንን አፌክት ከሚያደርገው ነጥብ ውስጥ አንዱ ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ሜምብሬን ነው አፌክት የሚያደርገው። በፋሲሊቲድ ዲፊውዥን ጊዜ ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ሜምብሬን አይደለም ኤግዛክትሊ አፌክት የሚያደርገው፣ ምክንያቱም በሰርፌስ ኤሪያው አይደለም ሙቭ የሚያደርጉት በኬሪየር ፕሮቲኑና በቻናል ፕሮቲኑ ስለሆነ በሰርፌስ ሜምብሬኑ ላይ ዳይሬክትሊ ሰርፌስ ሜምብሬኑ ሳይሆን ማተር የሚያደርገው በሰርፌስ ሜምብሬኑ ላይ ምን ያክል ኬሪየር ፕሮቲንስ እና ምን ያክል ቻናል ፕሮቲንሶች አሉ የሚለው ነው ማተር የሚያደርገው። ዳይሬክትሊ ሰርፌስ ሜምብሬኑ ሳይሆን በሰርፌስ ሜምብሬኑ ላይ ምን ያክል ኬሪየር ፕሮቲንስ ኤንድ ቻናል ፕሮቲንስ አሉ የሚሉት ነው አፌክት የሚያደርገው። ሌሎቹ ነጥቦች እንደተጠበቁ ሆነው ኮንሰንትሬሽን ግራዲያንቱ፣ ቴምፕሬቸሩ ከኮንሰንትሬሽን ግራዲያንት እና ከቴምፕሬቸር በተጨማሪ ደግሞ ምን አለ? ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ሜምብሬን ነው አይደለ ለሲምፕል ዲፊውዥን አፌክት የሚያደርገው። ሌሎቹ ነጥቦች እንዳሉ ሆነው ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ሜምብሬኑን ስናስብ በፋሲሊቲድ ዲፊውዥን ጊዜ ዳይሬክትሊ ሰርፌስ ሜምብሬኑ ሳይሆን አፌክት የሚያደርገው በሰርፌስ ሜምብሬኑ ላይ ምን ያክል ኬሪየር ፕሮቲንስ እና ቻናል ፕሮቲንሶች አሉ የሚለው ነው ማተር የሚያደርገው። ሌላው እንድትገነዘቡ የምፈልገው ነጥብ ዲዩ ነው የሚለው ነጥብ እና ሳቹሬሽን ኦፍ ኬሪየር ፕሮቲንስ ምንድን ነው? ሳቹሬሽን ኦፍ ኬሪየር ፕሮቲንስ ምንድን ነው የሚለው ነጥብ ነው። also increasing the concentration gradient will increase the rate of both simple diffusion and facilitated diffusion. concentration gradient እየጨመረ በመጣ ቁጥር የሁለቱም rate of both simple diffusion እና facilitated diffusion ሬታቸው እየጨመረ ይመጣል። እስከ መቼ ነው ይሄ የሚሆነው? at a point will come with facilitated diffusion when all the carrier proteins are transferring particles as fast as they can. ይህ ከመቼ ነው የሚሆነው? ሁሉም ኬሪየር ፕሮቲኖች በተቻላቸው መጠን ያለውን ፓርቲክል ትራንስፈር እስከሚያደርጉበት ነጥብ ድረስ ማለት ነው። ትራንስፈር እስከሚያደርጉበት ነጥብ ድረስ ልክ እዚህ ነጥብ ላይ ሲደርስ ምን ብለን እናስባለን ማለት ነው? carrier proteins are saturated and facilitated diffusion can go no faster ማለት ነው። ሁሉም carrier ፕሮቲኖች ሙቭ የሚያደርጉት ወይም ትራንስፈር በሚያደርጉት አዮኖች ከተያዙ to the maximum ፍሪ የሆኑ carrier ፕሮቲኖች ያሉም። ስለዚህ carrier ፕሮቲንሶቹ ምን ሆኑ እንላለን ማለት ነው? saturated ሆኑ እንላለን። saturated ከሆኑ ደግሞ no further የሆነ rate of diffusion የለም ማለት ነው። no further የሆነ facilitated የሆነ diffusion የለም ማለት ነው። ይህ diffusion የሚኖረው as long as carrier ፕሮቲኖቹ ተዘጋጅተው እስካሉ ድረስ ነው። ሁሉም ቢዚ ከሆኑ once occupied ከሆኑ ያ እስከሚስተናገድ ድረስ to the maximum level ስለሚደርስ no further የሆነ facilitated diffusion የለም ነው ኮንሴፕቱ። ስለዚህ አሁንም በድጋሚ ለማስተዋወስ ያክል saturation of carrier proteins ማለት also increasing the concentration gradient will increase the rate of both simple diffusion and facilitated diffusion. ይህ concentration gradient ሲጨምር simple diffusion እና facilitated diffusion ሬቱ ይጨምራል። እስከ መቼ ድረስ ነው የሚጨምረው? at a point will come facilitated diffusion when all the carrier proteins are transferring particle as fast as they can. ይህ የሚሆነው rate of diffusion ጋር የሚጨምረው carrier ፕሮቲኖቹ ፓርቲክልን ትራንስፈር የሚያደርጉበት አቅም እስካለ ድረስ ነው ማለት ነው። at this point we say that
የመጨረሻ ማክሲመም አቅማቸው ማለት ነው ልክ እዛ ላይ ሲደርሱ they are saturated ናቸው saturated ከሆኑ ደግሞ no more facilitated diffusion ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ዘንላችሁ የቀረብነው ቪዲዮ ይህን ይመስላል ቻናላችንን እንደተለመደው ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣዩ ቪዲዮ ኦስሞሲስ ምንድነው የሚለውን ነጥብ ዘንላችሁ እንቀርባለን ከኦስሞሲስ በተጨማሪ አክቲቭ ትራንስፖርት ምንድነው የሚለውን ነጥብ ይዘንላችሁ እንቀርባለን በቀጣይ ቪዲዮአችን እስከምንገናኝ ድረስ ቻው እናመሰግናለን እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ